आज आपण मानक आगे मु उपस्थापन करी प्रकृतरे अलक्ष्मी जो माने अलक्ष्मी नारी से अलक्ष्मी नारी मानक निकटरे कौ लक्षण परिप्रकाश हुए आज्ञा तांको निकटरे 10टी लक्षण आज्ञा परिप्रकाश हुए। जो 10टी लक्षण तांको पाखरे प्रकाश हेउथाय से 10टी लक्षण तांको निकटरे थिले से माने हेउचंती अलक्ष्मी। प्रकृतरे लक्ष्मी तांको निकटरे आज्ञा वास करंती ना। तेबे प्रकृतरे कौ प्रकार कर्म कौ प्रकार लक्षण तांको निकटरे परिप्रकाश हुए, कौ 10 प्रकार खराब दुर्गुण बा लक्षण तांको निकटरे प्रकाश पाइबा द्वारा प्रकृतरे लक्ष्मी तांको ऊपर संतुष्ट हुअंती नाही बा लक्ष्मी तांको ठेई बसवास करंती नाही। जानिबा निश्चित भावरे प्रकृतरे ये 10टी लक्षण अलक्ष्मी नारी निकटरे जो 10टी खराब लक्षण रही 10टी खराब गुण तांको निकटरे परिस्फुटन होची बा प्रकाशित होची। प्रकृतरे ये 10टी लक्षण कौ लक्षण से माने प्रकृतरे अलक्ष्मी कहीं हेले जानिबा निश्चित भावरे पुराण रहस्य माध्यम आपण मानक आगे उपस्थापन करी जो अलक्ष्मी नारी सी अलक्ष्मी मानक निकटरे जो 10टी खराब गुण बा कुलक्षण परिप्रकाश हुए निश्चित आमे माने ये पुराण रहस्य माध्यम ये कथा को अवगत हवा। प्रकृतरे प्रथम कथा हला चालीर संतुलन तांको निकटरे ठीक न थाए। चालिबा समय रे नारी मानकर चालीटा धीर भावरे संभ्रमर सहित हवा उचित, किंतु ये अलक्ष्मी जनित जो नारी माने अलक्ष्मी गुण तांको निकटरे परिप्रकाश हुए चालीटा तांकर दुमु दुमु करी से माने चलंती जद्वारा कि ये चालीटा तांको पई आगु हितकर नुहे। ये अलक्ष्मीर स्वभाव अलक्ष्मीर गुण परिप्रकाश हुए तांको निकटरे लक्ष्मी रहंती नाही चालीटा तांकर दुमु दुमु करी से माने चलीथिबे। ये कथा को आपण लक्ष्य करिवे माने हेले आज्ञा अलक्ष्मीर गुण तांको निकटरे परिप्रकाश हुए चालीटा आज्ञा दुमु दुमु। खाली एतिकी नुहे जो झाड़ू रे आज्ञा आपणकर घर को ओळौचंती बा सफा करूचंती झटौचंती प्रकृत रे ये झाड़ू रे जदि से झाड़ूटी को ठीक स्थान रे ठीक समय रे आपण न रखिबे ताहा मध्य खराब प्रभाव पकेइबा आपणक ऊपर। तबे किमिति ना झाड़ू जो झाड़ू रे आपण घर सफा करूचंती कदापि ता ऊपर आज्ञा पाद केबे पोछिबे ना पादटा को घसी हेबे नाही से झाड़ू रे। सो प्रकृत रे झाड़ूटी रखिबा उत्तम स्थान रे झाड़ूटी को आज्ञा रखिथेबे, किंतु किछि नारी अछंती से झाड़ू की आज्ञा पादरे नाड़ी देउथिबे पादटा ता ऊपर घसी देउथिबे एवं ये प्रकार लक्षण जदि परिप्रकाश करंती तांको निकटरे देखा जाए तेबे ये होची अलक्ष्मीर गुण लक्ष्मी तांको निकटरे केबे बसवास करि रहंती नाही। ये हला दुई कथा। तीन रे हला आज्ञा बहु समय धरी ओइठा बासन पकई रखिबा खाद्य खाई सारिला परे ओइठा बासन को तुरंत ताको धोइबा कथा बा सफा करिबा कथा, किंतु आजिकाली आधुनिक सभ्यतार इमिति किछि नारी आज्ञा माति जाइचंती जद्वारा जो ओइठा बासनटा खियापिया हला से ओइठा बासन को प्रकृतरे नो गुछाई मध्य अनेक स्थान रे ताहा पड़ी रही थाए। ओइठा बासन को अनेक समय पकई रखिबा द्वारा लक्ष्मी आज्ञा असंतुष्ट हुअंती, तेणु आज्ञा सेठी लक्ष्मी रहंती नाही तांको निकटरे अलक्ष्मी वास करंती। अलक्ष्मी ये दुर्गुण तांको निकटरे परिप्रकाश हेरे लक्ष्मी तांको आज्ञा छाड़ी जाम। खाली एतिके नुहे केश मुकुला करिबा जो केश मुकुला पाही थरुटे द्वापर जुगरे केश मुकुला करिथिले याज्ञसेनी द्रौपदी जद्वारा हला आज्ञा महाभारत संग्राम केते सैन्य सामंत मृत्यु मुखरे टळी पड़िले केते कोण घटीगला रक्तर बन्या प्लावित हैला महाभारत संग्राम क्षेत्र रे केवल केश मुकुला पाई। किंतु आजिकाली मध्य अलक्ष्मीर स्वभाव नहीं किछि नारी अछंती सदा बेले केशटा को आज्ञा मुकुला करिथिबे ताकु जदि आपण भल कहिबे जे केश मुकुला करिया उचित नुहे सी मध्य आपणक कथा को केबे ग्रहण न करी तांको जिद रे सेमाने अटल रही थांती। तेणु नारी मानकर संभ्रम रक्षा करिबा कथा केश मुकुला करी अधिक समय रखिबा कथा नुहे
କେଶ ମୁକୁଳା କରିବାଟା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ପୁଣି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଭଲ କଥା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ହୁଏତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବିପରୀତ କଥାଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ଯୋଉଟା ଭଲଟାକୁ ଉପଦେଶ ଆକାରରେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶାଇ ଦଉଥିବେ, ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯୋଉମାନେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ନାରୀ, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିପରୀତ କର୍ମଟିକୁ ଆଦରି ନଉଥିବେ। ସେ କଥାଟିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ବିପରୀତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କପାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା କପାଟଟିକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଥିବେ, କୌଣସି କର୍ମରେ ହୁଏତ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା କପାଟଟାକୁ ଏଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଅନେକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଥା କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଗ୍ରହଣୀୟ। ପାଦରେ କୌଣସି କପାଟଟିକୁ ଆଡେଇ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କପାଟ ପାଖରେ ଏମିତି ରହିଛି ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତରେ ଧୀର କରି ଆଡେଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପଦାଘାତ କରିବା, ପାଦରେ କବାଟଟିକୁ ଅଡେଇ ଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ରହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କର୍କଶ ଭାଷା, ନିଜର କଥାରେ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନ ମନ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା କର୍କଶ ଭାଷା କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଭଳି କଥା କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦୟ କର୍କଶ ଭାଷା କହି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ବା ଏ ପ୍ରକାର କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀ ନିକଟରେ ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଶୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବୁଥିବୁ ନୀତି, ଗୃହର ଦେବତାମଣି ଶାଶୁଟି ସ୍ୱାମୀର ପୂଜା ସିଂହାସନ, ସର୍ବ ସମ୍ପଦର ଖଣି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପତ୍ନୀ, ପତି ହେଉଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଜ୍ଞା ଦେବତା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେବତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ମା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଶୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବୁଥିବୁ ନୀତି, ଗୃହର ଦେବତାମଣି ଶାଶୁଟି ସ୍ୱାମୀର ପୂଜା ସିଂହାସନ, ସର୍ବ ସମ୍ପଦର ଖଣି। ତେଣୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ନାରୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ନାରୀ କେବେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରୁଟି କରେ ନା। ମଧୁର ସ୍ୱଭାବରେ ମଧୁର ବଚନ କହି ସଦାବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥାଏ। ହେଲେ ଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀ ନିକଟରେ ତାର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ସଦାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବର ନାରୀ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଳସ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଆଳସ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବ, ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଦିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେଉଥିବେ। ଇଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ପ୍ରାତ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି, ଶଯ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନଥିବେ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 7ଟା 8ଟା ଯାଏ ଯିଏ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଥିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତ। ଆଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେମାନେ ପତନ ମୁଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଆର ବନ୍ଧ। ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ। ସେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କିଛି ନାରୀଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ବା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଖାଇବା କେବେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଯଦି ନାରୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି ବା ପାଥେୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଭାବ ରହିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିପରୀତ କର୍ମ ସବୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ମନ ଆଗେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଝାଡୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ଇଏ 10ଟି ଖରାପ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବକୁ ନ ଆପଣେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ଜଣେ ସୁଚରିତ୍ରା ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବକୁ ପାଥେୟ କରି ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନ ସୁଖମୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ସପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଏ କଥା କେବେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିଦ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।